میں آپ کا ہوسٹ منیر میمن۔ پاکستان میں نئی تاریخ رقم ہو چکی۔ پاکستان میں سیاسی محاذ پہ دیکھیں تو وہ تبدیلی آ چکی جس کے حوالے سے کافی عرصے سے انڈسٹری بے یقینی کا شکار تھی۔ اگر گزشتہ دنوں کی بات کریں تو جس طریقے سے پی ٹی آئی نے سینٹ انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کی، جس طریقے سے انہوں نے اپنا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ میں تعینات کر دیا، اس کے بعد انڈسٹری کافی حد تک ریلیکس نظر آتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم گزشتہ کچھ عرصے کی پرفارمنس کی بات کریں تو گورنمنٹ کی جو اوورآل فوکس تھا وہ پولیٹیکل سائڈ پہ کافی حد تک مرکوز تھا، جس کا ریفلیکشن ہمیں بہت آسانی سے دکھائی دی کہ جس طریقے سے انڈسٹری اس 10 سے 15 دن کے اندر سفر ہوئی، ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے سٹاک مارکیٹس میں کمی کا رجحان دیکھا گیا اور تمام تر انڈسٹری ایک طریقے سے مفلوج ہو کے رہ گئی۔ پالیسی میکنگ کے حوالے سے جو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، تیزی سے ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، وہ کافی حد تک ٹھہراؤ کا شکار نظر آیا۔ لیکن جیسے ہی سینٹ انتخابات اپنے اختتام کو پہنچے، گورنمنٹ نے اپنے فیور کے ڈیسیجن حاصل کر لیے، تو وہیں پہ جو دیگر معاملات جو ابھی انڈر دا کارپٹ جا چکے تھے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے دو بہت اہم پہلو ہوتے ہیں۔ پہلا کہ اس کے جو سکولز ہیں اس میں بچے کس حد تک آ رہے ہیں اور ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، تو دوسری تعمیر و ترقی اس کی ہوتی ہے انڈسٹریل ریولوشن سے۔ اس کی انڈسٹریز کتنا دھواں دیتی ہیں، کتنی پروڈکشن کرتی ہیں، اور یہ پروڈکشن اس ملک کے لیے کتنا حد تک زر مبادلہ لے کے آتی ہیں۔ اسی ٹاپک پہ آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں یان مرچنٹ ایسوسی ایشن سے جناب حنیف لاکھانی صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سلطان احمان صاحب جو ایک معروف انڈسٹریلسٹ ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیسکلی ہوگا کاٹن انڈسٹری کے اوپر، کیونکہ ایکسپیکٹیشنز ہیں جس طریقے سے یہ بوم نظر آ رہا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اوپر، وہ بوم آخر کب تک سروائیو کر سکتا ہے۔ اس میں بہت سے چیلنجز ہیں جو اب تک پوشیدہ ہیں، جس کے بارے میں فی الحال بات نہیں کی جا رہی۔ اگر اس پہ اس وقت بات نہ کی گئی تو وہ وقت دور نہیں کہ وقت نکل جائے اور پاکستان جو ٹرینڈنگ نمبر میں آ رہا ہے وہ نمبرز کو پاکستان کافی حد تک پیچھے چھوڑ دے۔ تو میں پروگرام کا آغاز کروں گا سلطان صاحب آپ سے۔ سلطان صاحب، آپ سے کوئی صورتحال ڈھکی چھپی نہیں ہے، آپ ایک بھرپور انڈسٹریلسٹ ہیں، آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر سے بھرپور واسطہ ہے۔ پاکستان کی اس وقت ٹیکسٹائل کی صنعت کس جگہ کھڑی ہوئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو منیر میمن صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے پروگرام میں شرکت کر کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ سیکنڈ، آپ کے جو پروگرام ہو رہے ہیں وہ کافی ماشاءاللہ آپ پروگرام کر رہے ہیں اور بہت اس کی ایک وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے پاپولیرٹی نا آپ کی، اور اس میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر یہ پروگرامز کر رہے ہیں۔ اور جس طرح آج کا پروگرام آپ کر رہے ہیں کہ کاٹن اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اوپر، یہ آج کل ایک برننگ ایشو ہے اس وقت۔ تو اس وقت اتفاق سے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری فل کیپیسٹی پہ چل رہی ہے، ایک بوم آیا ہوا ہے۔ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو ہماری ویونگ بھی، جننگ بھی ساری بند پڑی تھیں، اس وقت اسپننگ ہے، ویننگ، یعنی کافی حد تک خاص طور سے جو ویلیو ایڈیشن کے ہمارے یونٹ ہیں ٹیکسٹائل کے، وہ فل کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو فل کیپیسٹی کی بات کی، تو یہ فل کیپیسٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 4 سے 5 مہینوں کے دوران ہوتی ہوئی نظر آئی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فل کیپیسٹی پہ جو انڈسٹری چل رہی ہے اس کا کریڈٹ کس کو دیا جائے گا؟ دیکھیں، اس کے تو بہت سارے فیکٹر ہیں۔ ایک تو کورونا وائرس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش بری طرح سے متاثر ہوئے تھے جی، اور پاکستان میں اس وقت صورتحال اس حد تک خراب نہیں تھی، یہاں کافی پوزیشن بہتر تھی۔ اور اس سے ایک جو بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک یہ ٹیکسٹائل میں بوم آیا، وہ تھا امریکہ اور چائنا کی ٹریڈ وار۔ بس ایگزیکٹلی مجھے اسی پوائنٹ پہ آپ کو لانا تھا کہ جو 2 فیکٹرز آپ نے بیان کیے، یہ 2 فیکٹرز بڑے معنی خیز ہیں، کیونکہ یہ جو دونوں فیکٹرز ہیں یہ لانگ لاسٹنگ سسٹین نہیں کریں گے۔ حنیف لاکھانی صاحب، آپ یان مرچنٹ ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وائس چیئرمین ہیں آپ۔ حنیف صاحب، یہ جو دونوں فیکٹر سلطان صاحب کہہ رہے ہیں، یہ فیکٹر شاید زیادہ عرصہ سسٹین نہیں کریں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کے کیسز دنیا میں کم سے کم ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ایک معاملہ تھا بہتری کی طرف آ رہا ہے۔ اس وقت آپ کی ایسوسی ایشن کے پر بھاری ذمہ داری ہے۔ جو ایک بوم آیا تھا، انڈسٹری ریوائیو کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، وہ بوم کتنا حد تک سٹریچ ہو سکے گا؟ اس کا ساری ذمہ داری ابھی اس وقت آپ کے اوپر ہے۔ السلام علیکم منیر صاحب، بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے یہاں بلایا مجھے، اور میں ٹیکسٹائل انڈسٹری اور یان کے حوالے سے آپ سے بات کر سکوں۔ آپ نے یہ کہا کہ کووڈ کا جو ہمارے پر امپیکٹ دنیا بھر میں امپیکٹ آیا تو ہمارے یہاں نسبتاً کم تھا، بالکل صحیح، تو اس کی وجہ سے ہمارے کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج ملا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ 2016 سے
पाकिस्तान, बल्कि 2015 से पाकिस्तान टेक्सटाइल और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री थी वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी के पर थी और चीज़ें जो हैं वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही थी। बेसिकली क्या हो जाती कि हम दुनिया से अनकम्पिटिटिव हो गए थे। जब ये नई गवर्नमेंट आई और इसने जो है करेंसी को रियलिस्टिक वैल्यू पर लाना शुरू किया, तो इससे दुनिया के अंदर फिर हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट इंटरनेशनल मार्केट में निकले अपनी प्रोडक्ट को लेकर बेचने के लिए। कोई भी एक मर्तबा एक कस्टमर से आपके ताल्लुकात अगर ब्रेक ऑफ हो जाते हैं तो उसको बिल्टअप करने के लिए कम से कम भी 1 साल 1.5 साल का पीरियड चाहिए होता है। तो अल्लाह के फजल से ऐसा हुआ कि वो जब करेंसी पाकिस्तान कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट वाइज हुआ तो पाकिस्तानी इंटरप्रेन्योर्स ने भी अपनी एफर्ट्स लगाना शुरू की। कुछ गवर्नमेंट की जो प्रोएक्टिव पॉलिसीज रहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से, उनका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये हम अगर ये कहें कि सिर्फ और सिर्फ कोविड और सिर्फ चाइना और यूएसए का झगड़ा जो है पाकिस्तान के हिस्से में आ गया और ये जब झगड़ा ख़त्म होगा तो फिर हम सारे के सारे बंद हो जाएंगे, तो ऐसा इंशाअल्लाह ताला अब नहीं होगा। अब आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान में जो पॉलिसी मेजर्स लिए गए खास तौर पे खान साहब के दौर में वो काफी ज्यादा सराहने के काबिल हैं। बल्कि अगर कुछ लोगों का अगर नाम भी ले लिया जाए, जैसे रज़ाक दाऊद साहब हैं, जुल्फी बुखारी साहब हैं, इस तरह के बहुत से लोग हैं खान साहब की काबीना में, खान साहब के करीबी में, जिन्होंने भरपूर काम किया। मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट दूंगा रज़ाक दाऊद साहब को। बिल्कुल सबसे ज्यादा उन्होंने एफर्ट्स की। उन्होंने हर चेन के हर स्टेक होल्डर को इंडिविजुअली बुला कर उनसे मीटिंग की, उनसे समझा इशू क्या है और उसको जिस्ट आउट किया और इसके बाद जो है वो पॉलिसी को कैबिनेट में अप्रूव करवा कर उसको ये इम्प्लीमेंट किया। जैसे 6.5 सेंट और 7.5 सेंट जो हमारी गैस और बिजली के जो रेट्स हैं, दे आर अ बिग ब्लेसिंग्स। देखिए आप उस वक्त हमारी अगर जो प्राइसिंग है उसका बहुत बड़ा इंडेक्सेशन है उसके ऊपर, इसकी कॉस्ट के ऊपर। अब जहाँ तक बात आई, आपने मुझे नेक्स्ट सवाल किया था कि आगे क्या होगा, तो आगे देखिए मेरे पास कोई हाथ में कागज तो नहीं है, लेकिन आई कैन सेफली से कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम भी 25% कैपेसिटी इनहेंसमेंट आ रही है, 25% टेक्सटाइल इनहेंसमेंट आ रही है। लेकिन साहब सवाल यही आ जाता है कि जो एनहांसमेंट, मैं आता हूं आपकी तरफ कि जो एनहांसमेंट आ रही है किस हद तक सरवाइव करेगी, क्योंकि अभी हम अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो वो ओवर स्टाफिंग पे जा रही है, उसमें ओवर एम्प्लॉयमेंट भी हुई है, सिर्फ इस वजह से कि कहीं जो इनके इंटरनेशनल ऑर्डर्स है मिस ना हो जाए। लेकिन कल को जब ये इंटरनेशनल ऑर्डर्स अगर कमी आती है तो क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस बात के लिए तैयार है कि इस इंटरनेशनल ऑर्डर्स का जो रुझान है कम ना पड़े? इसमें जो आगे चल के मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कॉटन के मामला चल रहे हैं, इंडस्ट्री को बहुत सारे इश्यूज हैं, ये जो सारे मामला का फ्रेमवर्क एसोसिएशन पे कहां खड़ी है? ये जो आपका जितना भी जो इन्वेस्टमेंट होगी, आप अभी जो नई इन्वेस्टमेंट आप जो कर रहे हो या अभी जो मिलें चली हैं, वो अपनी एक्चुअल में अपनी फुटिंग के ऊपर ज़्यादा तरक्की कर रही हैं बनिस्बत ये कि गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ के ऊपर। देखिए एट द मोमेंट सिवाय जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस टैरिफ है, इसके अलावा कोई भी सब्सिडी नहीं है इंडस्ट्री के ऊपर, और इंडस्ट्री जो है अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी एफर्ट से मार्केटिंग करते हुए आगे बढ़ रही है। तो ये चलती रहेगी, ऐसा इंशाअल्लाह ताला अब नहीं होगा। ये ज़रूर उस हिकअप्स आते हैं, बहुत सारी आउटडेटेड इंडस्ट्री होगी जो अपने आप को कॉम्पिटिटिव नहीं करेगा इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से, उसको असर आएगा। लेकिन आपको एक और मैं बात बता दूं कि चाइना जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हर किस्म की टेक्सटाइल का, वो ग्रेजुअली इस फील्ड से निकल रहा है। आज चाइना के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं हो रही है जो आज से 20 साल पहले थी। और मैं आपको बताऊं कि चाइनीज कंपनीज का बहुत अच्छा यानी कि इस वक्त रुझान है कि वो पाकिस्तान के अंदर आएँ और अपनी यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाएं, क्योंकि इनको जैसे जो चाइना अमेरिका वॉर जी वो अपनी जगह पर बात है, इसके अलावा पाकिस्तान प्रोवाइड्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज अ होल। बिल्कुल सही। सुल्तान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं इत्तेफाक करूंगा हनीफ साहब की बात से जो उन्होंने कहा पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर में बेहतरी के, जो उन्होंने कहा कि रज़ाक दाऊद साहब की इसमें वो है बहुत ज़्यादा खिदमत हैं। उसकी वजह यह है कि वो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड
कैबिनेट के अंदर मेंबर हैं सर तनकीद का और निशाना भी तो सबसे बनते हैं ज्यादा इसीलिए कि वो सीनियर हैं और मोस्ट एक्सपीरियंस समझते भी हैं है, चीजों काफी को। ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट उनको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं कि वो खान साहब के पता नहीं उनके साथ वो मामलात को रफाकत की वजह समझते से। हैं, इंडस्ट्री के मामलात को समझते हैं, और जिस तरह उन्होंने कहा हर स्टेक होल्डर से इंडिविजुअली अलग अलग मिल के उनके पॉइंट ऑफ व्यू लेके, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी भी होता है ना जी, मेरा इंटरेस्ट कुछ और है, इनका इंटरेस्ट कुछ और है, वो बैलेंस करके उसको देख के समझ के उसके बाद मतलब तकरीबन पॉलिसी बनाते सभी को और खुश उसको करते हुए approve कराते हैं। आगे चलते तो हैं। उनका इस हवाले से कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा इसमें रज़ाक दाऊद इसका साहब मतलब ये हुआ कि खान साहब के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिस तरह सेनेट ने दिया उस तरह आप लोगों ने रज़ाक दाऊद साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जी दे दिया। बिल्कुल हम देंगे। तो इस नोट पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा डिस्कस करेंगे कि ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के जो मामलात हैं वो काफी हद तक बढ़ते नजर आ रहे हैं, इसको आगे चल के किस तरीके से रोका जाएगा, उससे बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।